Vo vekovnite borbi na makedonskiot narod za nacionalna sloboda vidno mesto ima i ženite od Makedonija. Nivното učestvo vo tije borbi beše mnogustrano, od snabduvanja sobleka i hrana, održuvanje vrski, bolnička nega, pa do učestvo vo borbite so puška vraka. Za posebno odbeležuvanje je masovното učestvo na ženite od Makedonija vo redovite na komunističkata partija na Jugoslavija vo predvojenoto napredno dviženje. Tije su lični od primer pridonesuva zamenuvanjeto na odnosot sprema ženite vo sekojdnevniot život. Na povikot na komunističkata partija na Jugoslavija, ženite od Makedonija masovno se vključija vo vostanijeto, učestvuvajki neposredno vo partizanskite jedinici, vo sanitarnite grupi, vo ilegalnite pečatnici ili pak kako partijski rakovoditelji. Slavnata i krvava epopeja na našite jedinici je svrzana su mnogobrojni podvizi i hrabrost na ženite koji herojski se boreja i gineja na bojištata širom zemljata, kako bombaši, puškomitralesci, bolničarki. Vo brigadite na Narodno-osloboditelnata vojska na Makedonija učestuva blizu 6.000 ženi borci. Od njih za slobodata život odbopoložija 306, a za hrabrost s orden naroden heroj su odlikuvani 7 ženi. Osven vo borbenite redovi, osobeno značajen pridones ženite datua vo zadninskata rabota vo tekotne Narodno-osloboditelnata vojna. Vo okupiranite gradovi tije rastura vesti, letoci, sobira i nosea hrana na zatvorenite rodoljubi, održuva vrski, dava izvestuvanja za dviženjata na neprijatelot, gi pomaga ilegalcite. Na stranicite na istorijata na našata revolucija ke ostanat zabeležani bezbrojnite herojski podvizi na ženata Makedonka i na ženita od albanskata i turskata narodnost. Ke ostanat vo sekjavanjata bezstrašnosta na ženite borci, humanosti i požrtvuvanosti na bolničarkite, prkosotna smrta i herojskoto umiranje na gubilištata, stoičkoto držanje pred klasniot neprijatelj primačenjate i torturite, pozatvorite, porakiti i drženjeto na majkite, tije svetli simboli na vremeto koga se gineše i umiraše za slobodata. Za ova vo jedna prilika drugarot Tito ke reče: našite ženi, našite kerki, majki, učestvuvat vo Narodno-osloboditelnata borba so puška vraka. Ja se gordejam što stojam na čelo na armija vo koja ima ogromen broj ženi. Jas možam da kažem deka po svojot heroizam, po svojata izdržljivost ova borba ženite Beja i se na prvo mesto i vo prvite redovi i na narodite na Jugoslavija im čini čest što imat takvi kerki. Osvem preku partijata i mladinskat organizacija, angažiranjata na ženite se odvivaši i preku antifašističkit odbori na ženite što se formira vo tekot 1943. i 1944. godina vo Makedonija. Kaj nas bez razlika nacionalna pripadnost Makedonki i Albanki i drugite narodnosti, imavme ženi uz pokretot. Во првото време нормално беше имаше повеќе требаше да се соработува со тие жени, без разлика дали беше македонка или албанка, беа позаостанати, наречто албанските жени беа и забулени со Зари Фередже, но со организацијата на партијата, мислим во Дебар, комитетот, успевме да ги прихватиме и тие другарки. Кога говорам за жените во Дебар и Дебарско, беа организирани во одборите на АФЖ, имавме тогаш и одбори во неколку села, во Дебар и во Дебарско. Не само младинки, него и постари жени кои учествува во тие одбори.
Paralelno sa oslobodувањето на нашата република во сите краишта се формира антифашистички одбори на жените, преку кои тие активно беа вклучени во секојдневните проблеми со кои се среќаваше што туку ослободената земја. Во пресрет на конференцијата на главната конференција на жените, која требаше се формира главни одбор на АФЖ, се сеќавам дека имавме една предварителна активност и припрема за таа главна конференција. Кога се враќам јас од низ Македонија сум делувала, али кога се враќам во Скопје, се сеќавам дека имаше една конференција на активистки жени кои што беа собрани да ги сумираат резултатите од до тогавашната работа и сега на ослободената територија задачите кои понатамо требава да се остваруваат. Значи се направи преглед каде има све одбори на АФЖ, а бидејќи тогаш немаше некоја посебна формација градот, туку се формирава малски одбори на антифашистичкиот фронт на жените, преку кои организацијата е делувала. Потоа се констатира дека има се уште некој мала, каде што не се формирани одбори на АФЖ и се тргна по таа линија да се формираат овие одбори. Непосредно по тоа, мене ме повика во околиски комитет, односно тога се формираше околиски комитет и јас требав да бидам член на тој околиски комитет и имав сектор АФЖ. Значи, требаше да работам исто со жените. Иако имав веќе искуство, бидејќи Скопската околија броеше 134 села, а пред себе си замислив еден тежок задатак дека сите тие села треба да се посетат, секдека треба да има одбори на АФЖ, секаде треба да има организација и као така треба да ги посетам. Зимата беше присутна, тоа беше еден огромен задаток. Меѓутоа имав едно разбирање и од членовите на комитет, а и јас самата лично, бидејќи бев одговорна, значи морав да идам по тие села. Кога тргнав по селата, мене не ме зачуди тој факт дека сретнував на одбори на АФЖ, него нешто ми дојде као потврда дека одборите на АФЖ никнале во текот на Народно-ослободителната војна. И овдека, и во Скопска околија, да речам на Скопска Црна Гора, каде што веќе уште 41 година, кога боравело одредот тамо, тој веќе создал јатки и создал тие напоредно со другите одбори, со одборот со Народен фронт, Народно-ослободителни одбори, значи формирани се и одборите на АФЖ. Тие одбори на АФЖ, тие имава задатак да ги собираат жените, да им укажат која е нивната задача за да се подржи борбата, зашто поддржувањето на борбата на Народно-ослободителната борба, значи напоредо тие исто си помагаат на себе си, затоа низ таа борба тие решават и својата нерамноправна положба. Кога се констатира тамо кај што нема одбори на АФЖ, значи се тежеше да се оформат и да се создадат услови за формирање на веќе на околиски одбори на АФЖ. Тогаш веќе, кога ја имаме оваа форма, значи доваѓа и конференцијата на
конференцијата на антифашистичкиот фронт на жените за Македонија. Се сеќавам тогаш со неколку другарки од Дебар, уште немаше ни превозно средство, патишта да не беа средени после борбите кои се водеа. Речи се до Гостивар така нешто поќе пешки него со превозно средство. Просто бевме радосни и сретни што присуствувавме на тој состанак, на тој скуп. По извршените подготовки на 14 и 15 декември 1944 година во киното Уранија, сега култура, во Скопје, се одржа првата конференција на Народно-ослободителниот фронт на жените на Македонија. За прв пат во историјата, жените на Македонија се собраа како полноправни граѓани свесно и решително да го кренат својот глас за конечната победа над фашизмот, да кажат што мислат за својата народна власт и за непосредното учество во неа. Со доваѓањето на конференцијата осетивме нешто ново, нешто очекуваме ново заправо таа конференција и осетивме нешто дека е тоа толку важно, бидејќи од цела Македонија се собраа делегати. Тие делегати, бидејќи железница немавме, превозно средство никакво, а мораше да се превали долг пат, значи по онаа страшна зима, по оние снегови, за да се дојде на таа конференција и да се чуе, да се сретнеме и да положиме еден извештај за оноа што сме све досега работеле, а исто така да понесеме со себе нешто што понатамо ќе делува и како ќе делува нашата организација. И стварно беше така. На конференцијата, се сеќавам, беше Димитар Влахов. Потоа делегати од партијата, делегати од Народниот фронт и сите овака видни наши раководители, потоа жени кои што можам да речам сме слушале за нив или се слушало за нив во текот на Народно-ослободителната војна, а сега се веќе тие тука присутни, ги гледаме и од тоа очекуваме нешто поиќе. Другарот Влахов зеде збор и зборуваше за огромната улога на жените во текот на Народно-ослободителната војна. Меѓутоа, тој нагласи дека се уште нашата земја не е ослободена и дека се уште имаме доста крупни задачи кои ни престојат. Тој посебно спомна го спомна 15-ти корпус кој беше подготвен за да замине за Сремски фронт. И дека таа војска, што е веќе формирана, дека треба да се облече, дека треба да се храни, а ние знаеме дека тие задачи и пред тоа ни престоеле, пред тоа биле извршувани, а овој пат, значи, треба уште повеќе, затоа што е зголемена, единиците се зголемени, а ние тогаш немавме магазини ни за облека, ни за храна. Оноа што се собираше од народот и оноа што се собираше го чинева и жените, да соберат, да речеме, по селата имаше така, волна се собираше, се предеше, се плетеа чорапи, се плетеа нараквици, пуловери, се собираше, девојките вадеа од сандук бовчалоци што ги имава спремено, девојачка спрема, значи, тоа одеше така да се дава, да се помага и се оноа што требаше се даде, зашто
Ни тоа што го даваме, ни тоа што, ни сите тие тешкоти, ние ја согледувавме и иднината. И заради тоа бевме и несебични во својата работа и оноа што требало се жртвува. На самата конференција ми упадна во очи, беше присутна една постара жена и уште една другарка која беше партизански облечена. Таа постарата жена која настапи да зборува, таа се представи, еве, точно со овие зборови, еве, чујте една неписмена селанка, која што во текот на Народно-ослободителната војна ја давала се од себе и ги одржавала партизаните и ги чувала партизаните и ги хранела и не се плашела од никаков терор од непријателот. Глави паѓале, али нашиот покрет останал и ние сме останале и еве сме денеска веќе на слобода. Значи, ќе го продолжиме своето дело онака како што го замислила, како што замислил другарот Тито, како што партијата што поставувала задачи. И јас гледам дека таа жена свесно, иако неписмена, али свесно пристапила во тој народно-ослободителен покрет, се разбира и преку својата организација на антифашистичкиот фронт на жените. После конференцијата, после поднесениот извештај, се пристапи кон заклучоци и поставување нови задачи. Новите задачи беа тие да, бидејќи имаме веќе нова оформена, нова ослободена територија, и на таа територија веќе треба да пристапуваме не само за она што го вршела до тога жената за помошта на Народно-ослободителната борба, туку ќе треба веќе да се вршат подготовки на расчистување на земјата од урнатините. Потоа на културно-просветната работа, да се формираат читалачки групи, преку кои групи ќе се објаснува иднината, оноа што треба да се гради. И имено со тие задачи која сме ишле, значи, нараснале стварно и читалачки групи, каде што се објаснуваше оноа што треба, што уследува понатамо, а и ударничките работи, нарочито на расчистување на урнатините што окупаторот ги остави. Во тој главен одбор на АФЖ кој се формира, имаше и од селата, и од градовите. Затоа и реков, од цела Македонија присуствува делегати. На тој состанок се зборуваше најпоќе, значи, за ослободувањето на нашата земја цела, присуството на жените во народните одбори, присуството на жените во борба кој водеа, а најпоќе што се дискутираше за задачите и понатаму жената која треба да ги спроведува. Се сеќавам за другарката Мара Нацева, која беше се јавила така на подиумот, мислам на бината, и делеше подароци од баба Мика од Србија, што беше дојдена. Таа и даде свој подароци. Мара Нацева и предаде од жените на Македонија и вервајте дека тоа ни беше посебно така, посебно доживување, заради тоа што сега гледаме една жена дојдена од Србија не како властелин, кој што биле порано, зашто владеала друга класа, доваѓа, значи,
жена која не само што пренесува поздрави во заедничката борба, туку нешто ни дава гаранција дека ние равноправно и со тој народ ќе градиме иднина. Со соединувањето на сите женски организации и со создавањето на антифашистичкиот фронт на жените како посебна организација во рамките на Народно-освободителниот фронт на Македонија, жените ја потврдија готовноста својата судбина да ја врзат за Комунистичката партија и нејзината програма. Со тоа се потврди историскиот факт дека антифашистичкиот фронт на жените не настана како одвоена организација за решавање на посебните женски прашања, туку израсна од директното учество на жените во револуцијата. Веднаш по конференцијата, антифашистичкиот фронт на жените на Македонија продолжува со својата активност за мобилизирање на жените за обнова на земјата, за побрзо политичко и културно издигнување со разни акции за описменување, здравствено просветување, раскинување со предрасудите и со старите обичаи. Спроведувајќи ја програмата на Народно-освободителниот фронт на Македонија, Организацијата на жените се бори за нова положба на жената во општеството и за нејзината вистинска еманципација. Жената во НОП од 41 година, па се докај 47, 8 и 9 беше преокупирана во работа. По ослободување жената многу имаше голем напор, затоа што и по селата требаше да се организира, и во градо имаше многу работа, по селата одевне, па дававне приредби. После организиравне курсеви како за болничарки, организиравне курсеви за работа, например за шнајдерки. После, например, борбите, ни требаја патиштата да се поправат, ни требаја мостовите да се поправат. Тоа сето беше повеќе од жени отколку од мажи. Преку фронтот се изразува ентусијазмот, творештвото, патриотизмот и самооткажувањата на жените за побрза обнова на разурнатата земја и за создавање услови за побрз општествено-економски и културен растеж. Тие мощно активно учествуваа и во општонародната дискусија по предлогот на првиот устав, во изјаснувањето за идното општествено уредување, како и во развивањето на народната власт. И сите револуционерни мерки што следеа, национализацијата, аграрната реформа и индустриализацијата, беа спроведени со масовно учество и поддршка на жените на Македонија. Огромен беше нивниот придонес и во годините на економската блокада, со масовното учество во работните бригади на Народниот фронт што работеа на градилиштата. Единствената општествено-политичка организација, антифашистичкиот фронт на жените, за време на војната и во првите години по ослободувањето, во својот организационен развој, слично на другите општествено-политички организации, се видоизменуваше. Практично проблемите на жената и на семејството веќе не се проблеми на самата жена. Единствената организација на жените представува тесна рамка за разрешување на проблемите на жените заради тоа што со развојот на општествено-политичкиот систем, бројните организми на социјалистичката демократија, вклучувањето на жената во стопанството, развојот на самоуправувањето, вклучувањето на жената во сите тие можни механизми на одлучување, во кои во се поголем број се вклучува, ја менува и потребата од организирањето на жените. Затоа и негде во 53-та година, на 4-тиот конгрес заправо на антифашистичкиот фронт на жените, и е одлучено да престане со дејствување таквата единствена посебна организација
како општествено-политичка организација на жените. Се наметнува, мислам, очита е потребата за остварување на рамноправноста на жената и нејзиното учество во органите на општественото управување да се остварува низ сите општествени механизми. И како во комуната, така и во општествено-политичкиот живот на сите други организации. Заради тоа што само на таков начин проблемот на равноправноста на жената станува проблем на целото општество, на сите општествено-политички структури начело со Сојузот на комунистите и на Социјалистичкиот сојуз, а не само на жената во рамките на тесната нејзина единствена организација. Кон крајот на 1953 година и во нашата република беше основан Сојуз на женски друштва на Македонија, кој преку разновидните женски друштва ќе ја насочи активноста кон просветно-културно издигнување на жените, здравствено просветување, стручно оспособување на вработеното семејство, кон згрижување и воспитување на децата, домакинско просветување и друго, а особено голема улога имаше Сојузот на женските друштва во ангажирањето на жените во Социјалистичкиот сојуз и другите општествено-политички и хуманитарни организации, во вклучувањето на жените во работничкото и општествено управување, а особено во работата на купните совети и на местните заедници. Настанатите промени во нашиот општествено-економски и политички живот ја надложуваат потребата од нова трансформација и на организацијата на жените Сојуз на женски друштва. Така во 1962 година место Сојузот на женските друштва се основа конференција за општествена активност на жените на Југославија, односно на Македонија. Доаѓа заправо до трансформација на организацијата на Сојузот на женски друштва во конференција за општествена активност на жените. Во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, како фронт на здружените социјалистички сили и најширок облик на самоуправување на граѓаните, посебно место заземаат и проблемите на општествената положба на жените, но не само како изолирани проблеми, туку како составен дел на борбата за нови општествено-економски односи, социјален напредок, за учество на работните луѓе во одлучувањето. Како резултат на дејствувањето на Организацијата на жените, во изминатиот 40-годишен развој постигнати се видни резултати на планот на еманципацијата на жените во Републиката. Импресивни се резултатите во вработувањето, образованието, во заштитата на жената на работното место. Меѓутоа, постигнатите резултати во современиот општествен развој, во кој жената се афирмира и потврди како значаен учесник и непосреден создавач на општествениот производ и националниот доход, не секогаш е проследен со адекватна партиципација во управувањето и одлучувањето на сите нивоа. Од тука произлегува потребата од поголема ангажираност на сите субјективни сили во остварувањето на незината целосна еманципација.